За сайн байна уу? Манай подкастын ээлж нэгэн дугаар тавтай морил. Өнөөдөр манай подкастын шинэ гишүүн болох Гамбаа маань Барка коучтой хамт подкастаа ирэхэд одоо бэлэн болсон байна. За тэгээд бичлэг рүү орцгоё. Сайн байна уу гшаа? How are you? Good. Тайван да. Бидний подкастн дээрсэн үнэхээр баярлалаа. Yeah, it is my pleasure. Зүгээр дээ. Харин намайг өрсөнд баярлалаа. Okay, thank you. Надад танаас асуух нэлээд хэд асуулт байна. Эхлэх үү? And shall we begin? Yes. Тэглгүй байх вэ? Хамгийн эхлээд та бидэнд өөрийнхөө хаана өсөж төрсөн, бүгд настай хэлэн өнгөрсөн болон анх хизэнээс сагсан мөнгийг сонирхож ихсэн талаараа ярьж өгөөч. First time. Okay, I will try to be short as possible because it's a podcast. Yeah. So, okay, I was raised in Slovenia, Mm-hmm. but my nationality is Serbian. Yeah. So, За би ерөөхдөө маш I finished товчоор school хэлье. in Slovenia, and this is the first Би Серб улсын time that I хүнж met with the Багада basketball. Словен улсад өссөн It was бөгөөд 1990. анх 1991 онд саксыг сонирхож эхэлсэн. Yeah, and 91 оноос өдийг I хүртэл think надад саксны from талаар бодоогүй 1991 since нэг ч now, өдөр байгаагүй. there was not one day that I Тийм ээ би didn't, тодхон санаж байна. in some Өдөр way, бүр саксны талаар боддог every day байсан. there was at least one part 1996 онд ахлах сургуулаа төгсгөөр Сербид ирсэн. and in Дараа нь 1996 I returned тэндээ саксон бүгийн дасгалжуулагчийн бакалаврын зэрэг хамгаалсан. and after high school I Тэгэхээр 2004 оноос хойш яг to ахлах болон тусгал дасгалжуулагчийн ажлаар basketball coach. нийт 24 жил And ажиллаж since ирээд 2004 I became a 2012 оноос хойш assistant coach, олон улсад coach, нийт and 7 улсад ажилласан. 21 years so far I am Тэднээс basketball ердөө 2 улс нь Азийн орн байсан. Нэг нь coach. I'm international Казахстан coach. болон Basically I worked in нөгөө нь Монгол улс. 7 countries. 7 countries. Yeah, 2 of them are Asia, so Kazakhstan and Mongolia. Mm-hmm. The rest is Europe, and basically, this is it. Та тэгвэл анх хэрхэн дасгалжуулагчийн карьераа хөөхөр шийдсэн бэ? And what inspired you? In coaching, I knew 96 онд анх so when I Сербид came ирж from байхдаа ч Slovenia to Serbia, саксон бүг that's тоглодог байсан. 1996. Mm-hmm. Already, okay, I was still Ер playing нь би basketball, анхаасаа but I саксон already бүгийн knew that дасгалжуулагч болохоо my мэдчихсэн. Тэгээд next 2000 job was оноос gonna be coaching. So, өдийг хүртэл үүгээрээ суралцаад л явж байна да. and in 2000, I just said, okay, Тийм ээ. this is it. And from now on, I go study, I go to learn, I watch the clinics, and that's it. Яг That's it. basically. яг юу сербчүүдийг сагсан бөмбөгт илүү онцгой болгоод байдаг юм бэ? Good at basketball. Good question. Yeah. Really good question. The reason why it's good question, you have a population of 6.5 million, so that's basically 2 times bigger than Mongolia, yes? Yes. Аха. And Тэгэхээр you гоё still асуулт. have players that are Сербчүүд бид 6.5 соёлоо. really, really good, yeah? Үндсэндээ бол монголчуудаас 2 дахин гэсэн үг. I read Тийм ээ. some book. It's Зүтгэж бөө зүтгэл. it said it's something like it's like a gene, but it's not a gene. It's not like Бидний хувьд my son will gonna be good basketball player. улсынхаа шгшөөгийнхаа өмнөөс It's more like environment. тоглох нь So маш basically, том нэр төрийн хэрэг. let's say the easiest way to explain to you. Тийм ч учраас is шгшөөх this is a тоглосон coffee залуучууд shop маань full with the people. 80% Өмнөхөөсөө of them understand 2 the дахин илүү сайжирчдаг. and it's not like understand, oh, he's good dunker or I don't know. No, they Тэгэхээр understand энэ нь бидний much more. So they understand the health сагсан side. бөмбөгийн They соёлтой understand л холбоотой. more or less when to change the player, who is in good. So it's more like a culture. And when you are in the culture where everybody knows something, then you improve much faster. And if more players play, then like pyramid on the top, there must be the best. Yeah. So it's logical. Mm. And I think that Serbia is like basketball culture is really big, and the more important thing is what I see is they know how to practice, and when you know how to practice, then you know how to play.
And in most of the countries, they think that only thing is I play basketball. No, you must learn how to practice. And in Serbia, still the culture of practice is very important. Yeah. And that's why, okay, you cannot, in my opinion, you cannot say that Jokic is like, he's from Serbia, yes, but he's gifted. Yeah. And for me, it's more like Bogdanovic, more close to the Serbian culture of players, because Jokic is just born like that. He's talented, and Bogdanovic is made of the system because he was in Partizan, one of the biggest clubs in Serbia, and he was there 2 years, almost not playing. But after that, he developed, and this is the system where he develops. So the closest to say is the culture. When you ask me about why Serbia, you have Lithuania, who is smaller than Mongolia, Yeah. and they're basketball. So this is matter of the culture. It's not like, oh, they are bigger because you have America, who is 20 times bigger than Serbia, but they still play the game in Olympics on one ball. Yes. So it's, the second thing is national pride, playing for the national team. This is something I don't think that this podcast is long enough to describe you. So every player who played for the national team came better than he was before that. There is some big culture in the national team where players develop, and it's a really good and long story. But okay, let's keep it on this. It's a culture. What is the difference between За, Serbian and та Mongolian бидэнд basketball? Серб What болон can be Монголын Mongolian? I mean, like, сагсан бөмбөгийн хамгийн том ялгааг тайлбарлаад Not only- өгөөч. yeah. Дан Not only ганц Mongolian. монголч гэлтгүй You Азийн went цагснаас to Kazakhstan, right? хэр зэрэг ялгаатай вэ? Can you Та өмнө Казахстан очиж байсан шүү дээ. basketball? To be honest, it's a big. Okay, this is my personal opinion. It's a big difference in За Mongolia би and Казахстанчуудыг Kazakhstan. сагсанд хайргүй гэж байгаа юм шиг Passion шүү for the basketball. You have a big passion for a basketball. Гэхдээ I'm надад not saying that Kazakhstan doesn't. монголчууд та нар Mm, Казахстанчуудаас хавь I илүү really like сагсан this дуртай passion юм what шиг you have for a санагдсан. basketball. Not only basketball players, Тоглогчд нь but ч the тэр, fans as well. So фэнүүд нь ч тэр. the difference between Serbian and Mongolian. Well, Харин it's first is Серб болон монголчуудын сагсны ялгаа гэвэл it's much more developed. сербчүүд бид And залуучуудын буюу look, өсвөрийн сагсаа маш сайн if you хөгжүүлдэг. have a kid who is 15 years old, Жишээлбэл let's say, Сербэд 15 настай хүүхэд in Serbia, өдөр бүр 2 бэлтгэл хийдэг. in most of the cases, Харин- 2 practice per day. Монголд 15 настай хүүхэд Yeah, no. өдөрт That's 1 what I бэлтгэл say. хийдэг. So in that way, Зүгээр л тэгж бодъё л доо. you're already in minus. 2-3 жилийн дараа We don't энэ хоёр think хүүхдийн about ялгаа talent. хэр зэрэг Talent болсон is байна гэж more or бодож less random. But Нилээд if he has 2 practice per day and you have 1, энэ л гол ялгаа and шүү maybe дээ. not every day. What do you think in 3 years, Сербэд 2 years is gonna happen? өдөрт 2 бэлтгэл хийх нь энгийн л Yeah. зүйл. He's far away. Өглөө нь хувийн That бэлтгэл level, this is the first thing you must шидэлт look. гэх мэт They're more оройн organized. багийн бэлтгэл The culture of гэх the мэтчлэн. practice, what we spoke, is much different. And for you to Ялангуяа say, өндөр "Wow, түвшин тоглоод this is- ирэхээр this is too much for me." And for him, өдрийн 3 бэлтгэл хийх of нь ч бий. course, I have a morning practice, I have evening practice. Хэрхэн чанартай Morning бэлтгэл probably I хийх do нь биш. more individual workout, and the evening I do more. Хэр их хийж байгаа нь л түвшний зөрүү өсөх This хамгийн is a том normal шалтгаан state нь. of mind in Serbia, especially the highest level, of course. Some of them have sometimes even 3 practice. Sometimes, not every. Yeah. So this is the first thing, yeah? And then when you come, you cannot compare these two things just by amount of the practice he made. Not to say about the quality of the practice. That's a different story. Yeah. But the amount of the practice, for a start, it's a big difference. Яа, I would би like танаас to тоглолтын ask стратеги you some болон questions дасгалжуулагчийн талаар game хэдэн асуулт сууя. strategies and coaching. Тоглогчид байх Okay. ёстой хамгийн чухал чанар юу вэ? The most important quality players should have. I think the same quality that coach have to have. Passion. Passion.
passion for the basketball. Хүсэл тэмүүлэл. I can teach him anything. Дан ганц тоглогч He ч doesn't have a гэлтгүй passion. дасалжуулагч нар ч мөн адил хүсэл тэмүүлэлтэй байх There's ёстой. not much I can do because 21 жил дасалжуулагчаар ажилласан хүний өнцгөөс хэрвээ чи 1 year in this хүсэл basketball тэмүүлэлтэй л бол би чамд юу ч зааж сургаж чадна. come to the I don't know what team and Харин чамд хүсэл тэмүүлэл байхгүй бол or GM said би чам зааж сургаж чадахгүй уучлаарай. Би олон багуудад очиж дасалжуулагч хийж байхад багийн эзэд нь надад ирээд it's very hard because if he's not манай энэ тоглогч их сайн тоглогчоо. then Гэтэ түүнд тоглох урам зориг хэрэгтэй байгааг. he's motivated then Хэрвээ тухайн тоглогч ур чадвар муутай байлаач for sure үнэхээр л хүсэл тэмүүлэлтэй бол motivated and би түүнийг сайжруулж чадна. come on, it's a short term. Maybe Хэрвээ үгүй бол би юу ч хийж чадахгүй. this coach is nice, maybe I will be a little better. But when I change, Банк дасгалжуулагчаас тэг инг гэж хэлүүлж байдаг тоглогчид I don't want. явандаа It's very өөр дасгалжуулагчийн удирдлага дор ороод much ирэхээр players who are not тоглож motivated, чаддгүй. that some coach motivate them, Тиймээс they тоглогчид stay өөрсдийн зорилгоо тодорхойлж motivated. түүндээ хүсэл They тэмүүлэлтэйгээр must хөдөлмөрлөх ёстой. They must Харин know why they are дасгалжуулагчид there. бид зүгээр л They must тэдэнд know what they want. зөв замаар явахад нь тусалтай үзүүлэх I хэрэгтэй can хүмүүс. just help them to find Жишээ нь it. But if they don't have чи одоо the өөрийнхөө inner сонголтоо энд надтай ярилцаж байна then шүү I дээ. cannot help. So what Хин you are чамайг doing энд now, ир. this is your Надтай яар. decision. No one Энд told суу you гэж хэлээгүй. to come to interview. This Чи is өөрийнхөө what you сонголтоор л like. энд байгаа. Тийм биз? You understand? And it's much easier than Энэ бол if бидний here was дотоод your хүсэл father тэмүүлэл say, юм аа. "Come on, go there, Хэрвээ speak чамайг with аав him, чинь энд you ирээд know." You understand? ингээд тэгэх гэдээ This is хэлчихв your шүү дээ. and you like to do that. Чи энд өөрийнхөө So it's easier for me to өөрийнхөө help хийсэн you сонголтоор than л it's someone бол else say. би чамтай энд ингээд ярилцаж байна. Өмнө Inner дурсамжлан motivation. дотоод өөрийн хүсэл тэмүүлэл нь дан ганц сагсан бөмбөгт биш. Сургуульч, амьдралч, бүр найз өхөндөө болоход ч хэрэгтэй. Professor Ribal play good defense and you're But if he's not motivated, I can show him everything. He will not do. That goes not only for basketball, that goes for school, for a life, for a girlfriend, for everything. Yeah. That's the quality I guess. Та тэгэхээр Сахилга Батын тухай бас ярьж байна уу? Хэрвээ чи урам зоригтой бол Motivated. Сахилга Баттай болно. Yes. If you're not Гэвч motivated, зарим then хүмүүс Сахилга in Батыг most of the cases, you're not эрхэмлдэггүй. disciplined. Таны дасгалжуулагчийн замналд тулгарч байсан хамгийн том сорилт юу байв? Мөн та үүнийг эргэн даван туулж байсан бэ? Тэгэхээр миний ажилд гэхээсээ илүүтэйгээр Look, би хоёр жоохон охинтой тэднийг орхио дийш тийшээ ажиллаар явах нь л надад хамгийн том сорилт болдог доо. Миний эхнэр ажлынхаа хажуугаар ганцаараа охтуудаа харж хандаад for me, there is no, явах түнд хэлбэр биш шүү дээ. 8 жилийн өмнө no one challenge. би Итали дасгалжуулагч хийж байхдаа To leaving my family. анхны охиноо үлгийд авсан бөгөөд энэ надад нэлээд том сорилт болсон. Одоогоос 2 жилийн өмнө миний охин 6 нас хүрч сургуульд явдаг болоход нь би Унгар улс руу ажиллаар явж байлаа. Мөн л дахин нэг том сорилт. Миний ярьж байгаа зүйл 8 years ago, I чиний was өмнө асуусан асуулттай чинь илүү холбоотой хүсэл тэмүүлэл. Би сагсан бөмбөгт хайртай. Энэ зөвхөн миний ажил биш. Би хожигдсон тоглолт бүрийнхээ шөнийн 5 хүртэл унтаж чаддаггүй. Учир нь гэвэл тухайн тоглолтоо again a challenge. хэд дахин эргүүлж бодон And юуг өөрөөр хийсэн бол хожиж чадах байсан ба ер нь тиймэрхүү л бодол толгойд ордог доо. Би дасгалжуулагчаараа ажиллах маш их хүсэл тэмүүлэлтэй учраас it's not only my job, it's my passion. гэр бүлээ орхин гадагшаа When the game ажиллаар is явдаг. over, that night I never sleep. But Миний 5 хувьд o'clock, том because I эсвэл жижиг сорилтууд гэхээс илүү 2-3 more times what could be done better. энэ л сорилт болдог доо. And that's why I said Би хэдэн жилийн өмнө I'm бэлтгэлээ highly motivated. яаж зохион байгуулах вэ гэж That's the reason I leave the family, go боддог somewhere байсан to бол ганц 2 жилийн дараа би бүр тэгж бодхооч байсан. Чи жишээ нь одоо яаж ярилцлага хийх вэ гэж бодож байгаа бол I don't have яванда a bigger, smaller. 2-3 The challenge is дахаас always чи different. бүр бодхооч үлчнэ үү? Нэг өсөндөө байн хийгээд байхаар How to organize зуршиж болчихно гэсэн үг. and after Одоогор бол 1 миний years, you don't know even хувьд think сорилт гэх юм бол it's өмнө like ярьсанчлан this interview, гэр бүлийнхнийгээ next to 3 7000 км-ийн цаана үлдээгээд ийшээ ирэх л хамгийн том сорилт болж байна. Хэрвээ чи ажилдаа хайртай бол чамд сорилт гарч ирнэ. Харин чи ажилдаа хайргүй бол чи хаанаасаа ч юм энэ тэндээс нэг юм шалтгаан гаргаад л ирнэ. If you love what you work, you will always be the challenge. If you don't love what you work, you will always find the excuse. That's true. Үнэн шүү.
Таны бодлоор тоглогчид юун дээр илүү алдаа гаргах гээд байдаг вэ? Залхуурах ч юм уу тий? Харин та үүнийг хэрхэн залруулдаг вэ? Ингээд Look, there are things Хүн залруулж чадах юм гэж байна. Чадахгүй ч гэж юм баг. and there are things Дасгалжуулагчийн хувьд and тэд үүнийг л сайн ойлгох хэрэгтэй. you must accept that. Тоглогч бүр өөр ингэсэн зан чанартай. Every player is a Чи тэр болгонд нь тохируулж харьцах ёстой. Чи бусдын зуршлыг өөрчилж чадахгүй. Учир нь энэ тэдний зан чанар шүү дээ. you must understand that Чи бусдын хоцролт гэх мэт зүйлсийг because this is засахтан тусалж болгоч personality ямарваа нэгэн and тоглогч someone is late алдаа гаргаснасаа болж багийнхандаа especially here уурлаж, уцаарлаж байвал maybe you can correct үүнийг in засахад some маш way, хэцүү. but some bigger Гэхдээ things like he get mad Боломжгүй гэсэн үг бол биш л дээ. for a mistake of the Энэ маш их хугацаа шаардна. teammate. Чи энийг засаарай гэж хэлэхэд за I'm not saying гэд it's not засагдах ч юм байна. but it's засагдаж very чадахгүй hard. хүн ч You байна. must work a lot. It's Тэд not бүгдээрээ like л хүмүүс saying шүү and дээ. you say from 22-той, now on, you will not be 35-тай, teammate mistake. 30-тай ирчүүд чинь насан турсан хүмүүс. Takes time and some of the players just Тэд зарим зүйлсийг өөрчлөе гэж өөрчилж and чадахгүй. some players okay say okay Дасгалжуулагчид бид maybe үүнийг том зургаар нь харах хэрэгтэй. same environment where mistake is normal. Хэрвээ You try to correct it and Хэрвээ everybody чи is tolerant. сайн дасгалжуулагч бол But би there are some things the players just чамд засаж чадах зүйл байхад someone who is засаж чадахгүй зүйл ч 35, he's мөн байгаа grown man. гэж л хэлмээр байна да. Some things he cannot change anymore. And then you as a coach try to feed them in the team so this is not an obstacle, his character, so the team can function. You understand? Yeah. And the more you're successful with that, the more successful you're as a coach. So my question to you is there are some things you can fix, there are some things you cannot fix. Та Монголын сагсан бөмбөг болон цаашдын хөгжих потенциалын талаар юу гэж бодож байна вэ? Of Mongolian basketball and its potential. Okay. What I think about the Mongolian thing, Mongolian basketball. За миний бодлоор For me, Монголын it's сагс different thing. ирээдүйд одоо байгаагаас At this point, шал өөр болох болно. first team, and I watch you guys play. Yes. Би та нарын тоглолтыг үзэж байхад Монголын өсвөрийн багуудад Think that сайн Mongolian дасгалжуулагч нар хэрэгтэй юм шиг санагдсан. good youth, coach, Залуу хүүхдүүд эхлээд фундаментал буюу youth, анхан шатны сүр зүйлсээ сайн дасгалжуулагчаар заалгаж тэгжвэ цаашид өндөр түвшинд тоглож чадна. young players need to learn. Миний харсан өнцгөөс бол сайн дасгалжуулагч хэрэгтэй. Мөн илүү их бэлтгэл хийж чадвал And at this point, what we Монголын saw, сагсан бөмбөг цаашид илүү хөгжих потенциалтай need харагдаж more байна. and more. Much more. Хүүхэд сургууль заавал явж ямар нэг юм сурах хэрэгтэй байдаг. Coaches. Yes. Энэнд сайн дуу авах нь ямар ч хамаагүй. Yeah, good point. Яг түүний адил Yes. хүүхэд Four more players. сагсны тэмцээнд орж явах бүртээ Coaches ур who are чадвараа focusing хөгжүүлж байдаг. on a skill development, Хожиж хожигдох нь ямар ч хамаагүй. not to win the championship. Саяхан танаа баг өсвөрийн нэг лигийн аврах болсон доо. Develop a player. Тэгвэл ямар нэг хүн чам дээр ирээд School, алив you say, наашрээ "I have a good grade." манай багт тоглооч гэж Doesn't matter. хизээч You хэлэхгүй. must learn. Зүгээр л чамд бөмбөг ориулаад Not just юу to хийж get the, чадлыг "Wow, чинь you харна. have a good grade." This good grade Энэ doesn't нь mean nothing мөн л against адил you. чиний You do медаль your авсан job байна and you уу? don't know. Авраг авсан байна уу? So the Ямар same ч goes here. хамаагүй. You won the Чиний championship. юу хийж чадах л чухал. Yeah. Ялангуяа Did өсвөрийн anybody хүүхдүүд call хоорондоо you байнга and өрсөлдөж come байх to хэрэгтэй. school? No. They will give you the ball and say, Жишээ "Show нь me what you can do." хэрвээ But I have a би motto. өндөр түвшинд I don't тоглол care about that. ихэвчлэн Can you play or you cannot play? хувийн хамгаалт их учраас би өсвөрт байх үедээ хувийн хамгаалт хийж сурах хэрэгтэй. Youth Гэх needs to мэтчлэн compete. Who is better? миний Арсенал. But the accent and the Монголчууд та нар Азийн шилдэг 3 багийн нэг болох develop the players, бүрэн боломжтой. to give them the chance Учир нь to make mistakes, та нар сагсанд even маш when их you хайртай. sometimes lose a game.
Мөн танайд нилээд их саксны гоц авьяастай онцгой хүүхдүүд тоглогчид байдаг ч үүнийгээ хөгжүүлж чаддаг. Та нар тоглогчийн хувьд хэрхэн бэлтгэл хийх ёстойгоо тодорхойлох ёстой бөгөөд түрүүн дурдсанчлан бэлтгэл бас дахин бэлтгэл. Бэлтгэлээ бас маш өндөр түвшний чанартайгаар хийх хэрэгтэй. Мөн гол асуудал нь танай улсын тоглогчдын 5-ны 4 нь сул гараараа залж чаддаггүй. Баруун гартай тоглогчид зүүнээ ашиглаж чаддаггүй гэсэн үг. Тиймээс энийг багаас бэлдэх хэрэгтэй. Саксыг зүгээр нэг талбай дээр гараад шууд л тоглочих нь гэж мэдээж байхгүй л дээ. Талбайн гадуур тэрнээс гадуур юу хийж байгаагаас мөн хэрхэн тоглож болох нь хамаарна. Зүгээр нь за би одоо 2 цаг гял саксчин болчихъя гэдэг зүйл хаач байхгүй шүү дээ. Энэ бол инээдтэй хэрэг. Эхлээд чиний эрүүл хоолж байна уу? Сайн чанартай нойр авч чадаж байна уу? Хэр зэрэг юмд яаж ханддаг гэх зэргээс энэ бол шууд хамааралтай. Тэгэхээр талбайн гадна юу хийдэг чинь талбай дээр юу хийдгээс чинь ч илүү чухал. Чи жишээ нь нэг тоглолтод тоглохгүй сэлгээнд сууж байгаа тоглогчийг хараад энэ тоглогч яагаад тоглохгүй байгаа юм бол гэж бодохоос тоглолтноос гадуур хэрхэн бэлтгэл хийж байдаг. Эсвэл ядарч сүлдсэн байна уу гэдгийг нь чи мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр сакс бол маш том зураглалаар нь харж ойлгох ёстой спорт юм аа. Эдгээр хариултуудаа базаад хэлэхэд ямар тач монголчууд Азийн шилдэг 3 улсын нэг. Тийм энийг болох боломжтой. Хурдан дурсанчлан би Итали, Словен, Унгар гэх мэт 7 өөр улсад дасгалжуулагч хийж байхад Серб улсын араас орох хамгийн саксан бөмбөгт хайртай хүсэл тэмүүлэлтэй улс бол Монгол юм байна. Тиймээс магадгүй 5-аас 10 жилийн дараа гэхэд танай улс хамгийн мундаг гэхэд шилдэг 5 улсын нэг болох боломжтой. Хэрвээ монголчууд хүүхдүүдийг багаас нь сайн бэлдэж мөн дээд лигтээ сайн хөрөнгө оруулалт хийж чадвал мэдээж чадвал шүү дээ. Сүүлийн 2 жилийн дотор л гэхэд Монгол улсын сакс хэр зэрэг хөгжсөнийг бид харж байна. Хэдэн жилийн өмнө гэхэд танай улсад нэг ч гадаад дасгалжуулагч байхгүй байлаа. Харин одоо бол эсрэгээр бүх баг л гадаад дасгалжуулагчтай байна. In next 10 years, if they invest in the youth, if they invest in the league, for sure. Because the last 2 years they developed a lot. I heard 5-6 years ago you were not having even a foreigner coach. They were all local coach. So it's developing. Та өөрийнхөө ирээдүйн дасгалжуулагчийнхаа замлаа хаана байна гэж харж байна вэ? Сербд 2010 оноос л хойш би олон улсад дасгалжуулагчаар ажиллаж байна. Магадгүй 2-3 жил ахаад олон улсад ажиллаж хаад тэгээ Сербд очиж ажилламаар байна. Учир нь тэнд миний гэр бүлгээд өөр ингэсэн бүх зүйл нь байгаа. Бас би охиныхоо хэрхэн өдрөөс өдөрт өсөж торинж байгааг нь хармаар байна. Тиймээс Сербд л ажиллана да. I want to be there. So basically the main goal is Serbia. За, миний сүүлийн асуулт бол та шинээр гарч буй дасгалжуулагчдад юу гэж зөвлөх вэ? Learn
Сур. Бас золиос гарахад бэлэн бай. sacrifice on me. Би өөрийнхөө туршлагаас харахад Probably it will take золиос гарахад бэлэн бай гэдэг нь хэрв чи сагсан бүгийн дасгалжуулагч байж байгаад боллоо гэхэд дор хаяж чамаас 5-6 жил шаардна. Хэрвээ чи үнэхээр сагсны дасгалжуулагч болмоор байвал зан төлөвтэй байх хэрэгтэй. Тэгж ядвал чи юу ч сурч чадна. Хэрвээ үгүй бол чи хизээч юм сурч чадахгүй. Мөн дээрэс нь чи эхлээд өөрийгөө хөндлөх ёстой. Дараа нь бусад хүмүүс чамаа хөндлөнө. Жишээ нь чи дасгалжуулагч болцоход нэг тоглогчдоо одоо тэндээс заслаа аваад пик н рол яваарай гэлээ гэж утгад хэрв чи өөрийн гэсэн зан чанаргүй л тухайн тоглогч чамайг үл тоолж хэлснээс чинь албаар өөр зүйл яахыг үгүйсэхгүй. Дасгалжуулагч хүний хувьд мэдлэгээс илүү зан төлөвтэй байх нь илүү чухал. Учир нь багийн чин тоглогч чамд л итгэж байвал чиний зөв буруу байх нь хамаагүй дараа нь алдлаа гэхэд залруулж олно шүү дээ. Тэгсний үндсэн дээр тоглогч бүр өөрөөсөө ингэн тэгнэ гэхгүйгээр атгсан гар шиг л нэг баг байна шүү дээ. Дээрэс нь өдөр бүр л суралцах хэрэгтэй. Хэрвээ үнэхээр л дасгалжуулагч болмоор байвал бүр том зузаан номнуудыг биш ядаж жижигхэн нийтлүүдийг уншдаг ч юм уу. Аль эсвэл нэг тоглолт үзээд үүн дээрээ анализ хийдэг ч юм уу. Тиймэрхүү юм маягаар багаар суралцж болно. Тэгэхгүй шууд л нэг жилийн дотор дасгалжуулагч болчихно гэж бол байхгүй шүү дээ. Яваанда чи бусад дасгалжуулагч нараас сайн талыг нь олж чаддаг болно. Тэгэхээр чи үргэлж суралцахад бэлэн байх хэрэгтэй. Зан төлөвтэй бай. Суралцахад бэлэн. Бэлэн бай. Энэ хоёр л хамгийн чухал. You learn every day, and you must accept that. Even sometimes you learn even from the worst coaches. Most of the time you learn what not to do, but sometimes you see some new things. Oh, this is a good idea, even if he's not the best coach. So you must be willing to learn. Have a character and willing to learn. That's the two things important. Өдөр бүрөө тийм ээ. Энэ ч л нөгөө хүсэл тэмүүлэл шүү дээ. Өдөр бүрөө гэж хэлэх. Өдөр бүр гэж хэлэх. Хоёр маш том ялгаатай шүү дээ. За, ингээд боллоо доо. Танд их маш их баярлалаа. Зүгээрээ намайг өрсөн дарин чанд баярлалаа. Надтай ярилцсанд баярлалаа танд. Баярлалаа. Thank you, coach. Okay. Penny is coming. Пен ирж байгаа гэсэн үү? Чи асуултаа бэлдсэн юм байна тий? Тийм ээ.